السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو باتیں میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کی زندگی بدل دیں، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں، اور شاید آپ کو یہ احساس دلا دیں کہ جو تکلیفیں آج آپ کے ساتھ ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہاں، سن کر عجیب لگتا ہے کہ تکلیف کیسے تحفہ ہو سکتی ہے، لیکن یقین مانو یہی حقیقت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی میں اکثر ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اسی وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہیں سن رہا ہوتا ہے، اور تمہیں اونچائی پر لے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ یہ 6 مشکلیں لگاتار چل رہی ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں بہت اونچا مقام دینے والا ہے۔ پہلی مشکل، جب تمہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جب تمہارے اپنے ہی تمہیں پرایا بنا دیتے ہیں، جب تمہیں اپنوں کے بیچ بھی اجنبی جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے آخر کیوں؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، پھر مجھے ہی کیوں ٹھکرا دیا گیا؟ لیکن میرے بھائی، میرے بہن، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنوں پر نہیں، صرف اسی پر بھروسہ کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل صرف اسی کے ساتھ جڑ جائے۔ سوچو، اگر ہر کوئی تمہارے ساتھ ہوتا، تمہیں سہارا دیتا، تمہیں کبھی تنہائی کا احساس ہی نہ ہوتا، تو کیا تم کبھی اللہ کی طرف دوڑتے؟ کیا تم کبھی راتوں کو اٹھ کر اس سے گڑ گڑا کر دعا کرتے؟ نہیں، اس لیے اللہ تمہیں اکیلا کر دیتا ہے تاکہ تمہارا دل صرف اسی سے جڑ جائے۔ دوسری مشکل، جب تمہیں بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، سپنے دیکھتے ہو، لیکن ہر بار اسفلتا ہاتھ لگتی ہے، ہر بار دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کا دل بھر جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، اور لگتا ہے کہ شاید اب میرے نصیب میں کامیابی لکھی ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ جب بھی ناکامی دیتا ہے وہ دراصل تمہیں کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا صبر مضبوط ہو، تمہارا ایمان پکا ہو، اور جب وہ تمہیں کامیابی دے تو وہ اتنی بڑی ہو کہ تمہارے سوچ سے بھی باہر ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر تمہیں لگاتار ناکامی مل رہی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہارے لیے کوئی بہت بڑا دروازہ کھولنے والا ہے۔ یہ ناکامی اصل میں تمہاری طاقت ہے۔ تیسری مشکل، جب لوگ تمہاری باتیں نہیں سنتے، تم اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہو، تم چاہتے ہو کوئی تمہیں سمجھے، کوئی تمہیں دلاسا دے، لیکن کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ لوگ تمہیں مذاق سمجھتے ہیں، تمہاری تکلیفوں پر ہنستے ہیں، تمہارے درد کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اس وقت انسان کے اندر ایک خاموشی پنپ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اب کس سے کہوں، کس سے اپنا دل کھولوں؟ لیکن یاد رکھو، جب کوئی نہیں سنتا تب اللہ سنتا ہے۔ جب تمہارے ہونٹ خاموش ہوتے ہیں تب تمہارا دل اللہ سے بات کرتا ہے، اور اللہ سب سن لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل کی پکار سنتا ہوں، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ تو اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ تمہاری باتیں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں تو سمجھ لو اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے گفتگو کرو، اسی سے دل کا حال کہو۔ چوتھی مشکل، جب تمہیں بے وجہ الزام دیے جاتے ہیں، تم نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن لوگ تمہیں غلط ثابت کرتے ہیں، تمہارے اوپر جھوٹی باتیں تھوپتے ہیں۔ اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پھر لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہی تو صبر کا اصلی امتحان ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بھی اس امتحان سے گزارتا تھا۔ انہیں بھی لوگ جھوٹا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، جبکہ وہ سب سے سچے تھے۔ تو اگر تمہیں لوگ بے وجہ غلط سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں اسی راستے پر لے جا رہا ہے جس پر اس کے پیارے نبی چلے تھے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی عدالت میں انصاف ضرور ملے گا۔ پانچویں مشکل، جب تمہاری محنت کی قدر نہیں ہوتی، تم دن رات محنت کرتے ہو، دل سے کوشش کرتے ہو، لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہو، لیکن بدلے میں کوئی شکریہ تک نہیں کہتا۔ الٹا لوگ تمہیں ہلکے میں لیتے ہیں، تمہیں اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس وقت انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید میری محنت بیکار جا رہی ہے۔ لیکن نہیں، تمہاری محنت بیکار نہیں جا رہی۔ اللہ ہر محنت کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر آنسو کو گن رہا ہے، اور جس دن وہ تمہیں بدلہ دے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ تمہارے سارے غم مٹ جائیں گے۔
छठी मुश्किल, जब तुम्हें बार बार आजमाइशों से गुजारा जाता है, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी रिश्तों में दरार, कभी दिल का टूटना, कभी तन्हाई और कभी रास्ते का बंद हो जाना। इंसान सोचता है कि शायद अब मेरी ज़िंदगी कभी सही नहीं होगी, लेकिन याद रखना, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों से गुजारता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा और मजबूत हो जाए, उसका ईमान और गहरा हो जाए और उसकी रूह और पाक हो जाए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसकी मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा आसानियाँ ही मिलेंगी, हमेशा खुशियाँ ही मिलेंगी। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है तुम्हें मुश्किल रास्ते से गुजारना, ताकि तुम और बेहतर बन सको। सोचो, जब एक सोने का टुकड़ा आग में डाला जाता है तो वो क्यों? इसलिए कि उसकी मिलावट निकल जाए, ताकि वो और खालिस और चमकदार बन जाए। उसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को तकलीफ़ों से गुजारता है, ताकि उनके अंदर से कमज़ोरी निकल जाए, ताकि उनका ईमान और मजबूत हो जाए, ताकि वो रूहानी तौर पर इतना पाक हो जाए कि अल्लाह उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दे सके। भाइयों और बहनों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी तकलीफ़ें सिर्फ हमें तोड़ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वही तकलीफ़ें हमें गढ़ रही होती हैं। चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। सोचो, एक इंसान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ गए। वो तन्हा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गिरा, टूटा, लेकिन फिर भी अल्लाह से जुड़ा रहा, दुआ करता रहा, सजदे में गिरकर रोता रहा। सालों तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब अल्लाह ने दिया तो ऐसा दिया कि उसकी तकलीफ़ें मिट गईं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हम सबकी ज़िंदगी की कहानी है। बस फ़र्क इतना है कि किसी का इम्तिहान छोटा होता है, किसी का बड़ा, लेकिन इनाम सबको मिलता है। अब सोचो, जब इंसान के अपने उसे छोड़ देते हैं तो उस वक़्त उसका दिल कितना टूटा होता है, लेकिन उसी टूटे हुए दिल की पुकार अल्लाह को सबसे प्यारी लगती है। अल्लाह कहता है, मैं टूटा हुआ दिल सुनता हूँ, क्योंकि टूटे दिल से निकलने वाली आवाज़ सबसे सच्ची होती है। तो अगर आज तुम्हें तन्हाई मिल रही है, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनों ने छोड़ दिया, तो घबराना मत, क्योंकि यही तुम्हारे और अल्लाह के बीच का सबसे खूबसूरत रिश्ता बना रहा है। भाइयों और बहनों, मुश्किल का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। मुश्किल का मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। सोचो, जब इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, दौलत, शोहरत, लोग, तो वो अल्लाह को कितना याद करता है? शायद बहुत कम। लेकिन जब इंसान सब कुछ खो देता है, जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता, जब वो रातों को अकेला बैठकर रोता है, तो उस वक़्त वो अल्लाह को याद करता है। और यही तो अल्लाह चाहता है। कभी कभी अल्लाह हमें लोगों से दूर कर देता है, ताकि हम सिर्फ उसी के हो जाए। अब दूसरी बात, नाकामी की। भाई, अगर तुम्हें बार बार नाकामी मिल रही है तो घबराओ मत। अल्लाह तुम्हें नाकामी से इसलिए गुजारता है ताकि जब वो तुम्हें कामयाबी दे तो तुम उसकी कदर करो। अगर कामयाबी आसानी से मिल जाती तो क्या तुम उसे संभाल पाते? शायद नहीं। लेकिन जब तुम बार बार गिरकर उठते हो, तब जाकर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत पैदा होती है जो तुम्हें बड़ी कामयाबी के काबिल बनाती है। याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे की मेहनत जाया नहीं करता। तुम्हारी हर मेहनत, हर कोशिश, हर दुआ, हर आंसू अल्लाह की किताब में दर्ज हो रहा है। और जिस दिन अल्लाह ने तुम्हें देने का वक्त तय किया है, उस दिन तुम्हें सब मिलेगा। भाइयों और बहनों, एक बहुत गहरी बात समझ लो। अल्लाह जब देरी करता है तो दरअसल वो तुम्हें और बड़ा इनाम देने की तैयारी करता है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर देने वाला है। अब तीसरी बात, जब कोई तुम्हें नहीं सुनता, ये बहुत दर्दनाक लम्हा होता है। इंसान चाहता है कि उसका दर्द कोई समझे, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो दिल अंदर ही अंदर रोता है। लेकिन वही रोना अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। भाइयों और बहनों, जब तुम रात को तकिए पर सिर रख कर रोते हो तो तुम्हारा वो आंसू बर्बाद नहीं जाता, वो सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है।
अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के करीब हूँ, जब वो मुझे पुकारता है मैं सुनता हूँ। तो जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा, तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें सुन रहा है और वही तुम्हें जवाब देगा। अब चौथी बात, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन याद रखो, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। यहाँ लोग तुम्हें गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने सिर्फ सच चलेगा। तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें अल्लाह पर छोड़ देना है, क्योंकि जिस दिन अल्लाह इंसाफ करेगा, उस दिन सबके सामने तुम्हारा सच उजागर होगा। अब पांचवी बात, जब तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं होती। भाई, जब लोग तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज कर देते हैं तो दिल दुखता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी मेहनत अल्लाह के पास जा रही है, और अल्लाह जब बदला देगा तो इतना देगा कि तुम्हारी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें लोगों से तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अल्लाह की नज़रों में कीमती बनना है, और जब अल्लाह तुम्हें कीमती बना देगा तो लोग खुद तुम्हें मानेंगे। आखिर में छठी बात, आजमाइशें। भाइयों और बहनों, अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को सबसे बड़ी आजमाइशों से गुजारता है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले ये सोचो कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना मिलती, अगर तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा आसान रहती, अगर तुम्हें कभी धोखा ना मिलता, कभी नाकामी ना मिलती, कभी तन्हाई ना मिलती, तो क्या तुम अल्लाह को उसी तरह याद करते? क्या तुम्हारी दुआएं उसी दर्द से निकलती? शायद नहीं। अल्लाह जानता है कि इंसान तब तक रब की तरफ पूरी तरह नहीं लौटता जब तक उसका दिल टूट ना जाए, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही अल्लाह से सबसे गहरी मोहब्बत करता है। भाई सोचो, जब तुम अकेले बैठकर रोते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ दौड़ता है, और वही दौड़ तुम्हें ऊंचा मुकाम दिलाती है। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी भी उस दर्द से नहीं गुजारता जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो। अगर आज तुम पर बड़ी आजमाइश आई है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इतनी ताकत देखी है कि तुम ये सब झेल सकते हो। लोग तुम्हें कमज़ोर समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें जानता है। वो जानता है कि तुम्हारा दिल कितना मजबूत है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आज तुम्हें बार बार गिराया जा रहा है, बार बार रोना पड़ रहा है, बार बार दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो घबराना मत। ये सब अल्लाह का इम्तिहान है, और इम्तिहान हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर इम्तिहान का नतीजा होता है, और अल्लाह के इम्तिहान का नतीजा हमेशा रहमत होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन असल में अल्लाह हमारी दुआओं को रोक कर रखता है, क्योंकि वो हमें उससे भी बेहतर देना चाहता है। भाइयों और बहनों, अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुमने मांगा, तो मायूस मत होना, क्योंकि हो सकता है अल्लाह तुम्हें उससे भी बड़ा इनाम देने वाला हो। सोचो, जब बच्चा रोकर माँ से कुछ मांगता है और माँ उसे वो चीज़ नहीं देती, तो क्या इसका मतलब ये है कि माँ उससे नफरत करती है? नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि माँ जानती है कि वो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं। उसी तरह अल्लाह भी तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो अगर तुम्हारी दुआ में देर हो रही है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें इंतज़ार में डाल रहा है ताकि तुम्हारा इनाम और बड़ा हो। भाइयों और बहनों, याद रखो, अल्लाह कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। अब सोचो, जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, जब अपनों का सहारा छिन जाता है, तो इंसान सोचता है कि अब मैं अकेला हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि तब इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब वो मुझे याद करता है। तो अगर आज तुम्हें तन्हाई मिल रही है, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। भाई बहन, एक दिन आएगा जब ये सब आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। एक दिन आएगा जब ये सब दर्द तुम्हें तसल्ली देंगे। एक दिन आएगा जब अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। बस तुम्हें सब्र करना है। भाइयों और बहनों, सब्र कोई छोटी चीज़ नहीं है। सब्र दरअसल वो कुंजी है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने खास इनाम रखे हैं। कुरान में अल्लाह कहता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम मिलेगा। ज़रा सोचो, बेहिसाब इनाम, यानी ऐसा इनाम जिसकी कोई गिनती ही नहीं। तो अगर तुम आज सब्र कर रहे हो, अगर तुम आज अपने आंसुओं को अल्लाह के नाम पर बहा रहे हो,
تو کل اللہ تمہیں بے حساب انعام دے گا۔ بھائی میری بہن، تمہاری تکلیفیں بیکار نہیں جا رہی، تمہارا صبر بیکار نہیں جا رہا، تمہاری راتوں کی جاگی ہوئی دعائیں بیکار نہیں جا رہی۔ ایک ایک پل، ایک 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 آنسو سب اللہ کی کتاب میں درج ہو رہا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ تمہارے سارے زخم بھر جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری سانسوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، وہ تمہارے آنسوؤں کو گنتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ اگر آج اس نے تمہیں مشکل دی ہے تو کل وہ تمہیں اس سے بھی بڑی راحت دے گا۔ اگر آج اس نے تمہیں آنسو دیے ہیں تو کل وہ تمہیں ہنسی دے گا۔ اگر آج اس نے تمہیں تنہا کر دیا ہے تو کل وہ تمہیں ایسی صحبت دے گا جو تمہیں ہمیشہ سنبھالے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر تکلیف دراصل تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ہاں، سننے میں یہ عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تکلیفیں تمہیں اللہ کے قریب لاتی ہے، تکلیفیں تمہیں مضبوط بناتی ہے، تکلیفیں تمہیں وہ مقام دیتی ہے جو صرف آسانیاں دے کر نہیں مل سکتا۔ تو اگر آج تمہارے ساتھ 6 مشکلیں چل رہی ہیں تو مایوس مت ہو، بلکہ مسکراؤ، کیونکہ یہی مشکلیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں جانے کا تمہارا خواب ہے۔ بھائی بہن، یاد رکھنا، اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ تکلیفیں کل کی روشنی ہے۔ صبر کرو، شکر کرو، اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے سفر میں جتنی بھی مشکلیں ہم نے گنائیں، لوگوں کا چھوڑ دینا، ناکامیاں، تنہائی، الزام، محنت کی بے قدری اور بار بار کی آزمائشیں، یہ سب اگر تمہارے ساتھ ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ گڑھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے اس اونچے مقام کے لیے جہاں صرف چنے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں۔ بھائی سوچو، ایک پیڑ کو جب کاٹا جاتا ہے تو وہ اور مضبوط اگتا ہے۔ بیج کو جب مٹی کے اندر دبایا جاتا ہے تو وہ اندھیرے میں دم گھٹنے کے بعد بھی ایک دن زمین کو چیر کر باہر آتا ہے اور سورج کی روشنی پاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی تکلیفیں بھی اس کے لیے راستہ بناتی ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، جب تم راتوں کو روتے ہو، جب تم سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو پکارتے ہو، جب تم ٹوٹ کر کہتے ہو یا اللہ اب میں تھک گیا ہوں، تب اللہ کی رحمت تمہارے چاروں طرف ہوتی ہے۔ تمہارے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے کا صبر دیکھو، میرے بندے کا درد دیکھو، میں نے اس کے لیے جنت لکھ رکھی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی تکلیف کو ویرتھ نہیں جانے دیتا۔ تمہیں یاد ہوگا، نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو سالوں تک کھویا۔ وہ روتے روتے اندھے ہو گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور آخرکار اللہ نے انہیں یوسف واپس دیا اور ایسا مقام دیا کہ مصر کا بادشاہ بھی ان کے سامنے جھکا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ صبر کی وجہ سے۔ بھائی، اگر آج تمہارے پاس صبر ہے تو سمجھ لو تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ صبر کرنے والے ہی اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک دن تمہاری یہ آنسو بہانے والی راتیں تمہیں جنت کی روشنی دیں گی۔ ایک دن تمہاری یہ ٹوٹی ہوئی حالت تمہیں اتنا اونچا بنا دے گی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سوچو، لوگ تمہیں آج کمزور سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، اکیلا سمجھتے ہیں، لیکن جس دن اللہ تمہیں اونچا مقام دے گا، اس دن وہی لوگ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہوا، اور تم مسکرا کر کہو گے یہ میرے رب کا کرم ہے۔ بھائی میری بہن، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا پلان کتنا خوبصورت ہے۔ آج جو تمہیں گرا رہا ہے، کل وہی تمہیں اٹھائے گا۔ آج جو تمہیں رلا رہا ہے، کل وہی تمہیں مسکرائے گا۔ آج جو تمہیں خالی محسوس کرا رہا ہے، کل وہی تمہیں اتنا بھر دے گا کہ تمہارا دل سکون سے بھر جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، تکلیفیں ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ تکلیفیں دراصل اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ بندے کی روح کو پاک کر دے گی، اور جب اس کی روح پاک ہو جائے گی تو اللہ اسے وہ دے گا جو کسی نے کبھی نہ پایا ہوگا۔ بھائی بہن، آج اگر تمہاری آنکھیں رو رہی ہیں تو گھبراؤ مت،
एक दिन आएगा जब वही आंखें जन्नत की नूर देखेंगी। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो घबराओ मत। एक दिन आएगा जब वही दिल अल्लाह की याद से इतना भर जाएगा कि उसमें दर्द की जगह सिर्फ सुकून होगा। आज अगर लोग तुम्हें छोड़ गए हैं तो घबराओ मत। एक दिन आएगा जब अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों के बीच खड़ा करेगा जो तुम्हें दिल से चाहेंगे, जो तुम्हारी इज्जत करेंगे। भाइयों और बहनों, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सही वक्त का इंतज़ार करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह पहुंचा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। तो सब्र करो, शुक्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हारे साथ ये 6 मुश्किलें चल रही हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये सब इस बात की निशानी है कि तुम्हारा रब तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम देने वाला है। याद रखना, अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत को जताने के लिए कभी कभी आंसुओं का तोहफा देता है, और कल वही आंसू तुम्हारे लिए रहमत बनेंगे। तो कभी मायूस मत होना, कभी हार मत मानना, कभी ये मत सोचना कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, क्योंकि तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन फैसला कर रहा है। भाइयों और बहनों, अल्लाह की कसम, तुम्हारा रब तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आज की ये अंधेरी रात कल की सबसे रोशन सुबह बनेगी। आज का ये टूटा हुआ दिल कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज का ये आंसू कल की सबसे प्यारी मुस्कान बनेगा। तो सब्र करो, शुक्र करो और हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारे रब से बढ़कर कोई तुम्हें नहीं चाहता।